Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some very important current affairs topics from leading newspapers. Today I have picked 4 topics. The first topic is Bhashini. It is a AI generated translation tool. Bharat Sarkare bonua ami etu bitong bhabe alochona korim. Ditiyo topic to hoise one nation one time. আমি হগনাই শুনা পাই থাকো ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিপশন এটো এটা নতুন টার্ম আহিছে যেটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি তার বিষয়ে চাম তৃতীয় টপিকটো হৈছে আরবিআই ইনফিউজেস লিকুইডিটি ইন দা মার্কেট আৰু আমি লাস্ট টপিকটো লৈছো এএসইআর এর উপর দ্যাট ইজ এনুৱেল সার্ভে অফ এডুকেশন রিপোর্ট এনুৱেল স্ট্যাটাস যেটো আছে আমাৰ এডুকেশনৰ হেয়াৰ বিষয়ে আমি চাম প্ৰথম টপিকটো হৈছে ভাষিনী ভাষিনীৰ বিষয়ে আমি চাও ভাষিনীৰ ফুল ফর্মটো হৈছে ভাষা ইন্টারফেস ফর ইন্ডিয়া ভাষা ইন্টারফেস ফর ইন্ডিয়া এটো কি হয় ইজ এ পাথ ব্রেকিং ইনিশিয়েটিভ aimed at democratizing access to digital content and services across India's linguistic spectrum. It aligns with the objective of the Digital India program by fostering inclusivity and accessibility. Also, as a part of National Language Translation Mission, it is a part of National Language Translation Mission. Bhashini uses cutting-edge artificial intelligence and natural language processing technologies to bridge the language divide. যেটো digital divide আছে and literacy divide আছে দুয়োটাই দূৰ কৰিব বুলি এই এপটোয়া কৰিব বুলি কোৱা হৈছে literacy divide. Okay? The language divide enabling users to access content and services in their preferred languages. Bhashini, that is a translation mission, is implemented by Digital India Bhashini Division. DIBD, Digital India Bhashini Division a mission to implement kori ase. Ministry of Electronics and Information Technology under MEITI. Okay? Ami sao here objective to ki hoy ei mission to. Number 1, long-term strategy for developing sustainable Indian language, technology solutions and ecosystem technology. Next, adoption of Indian language, technology solutions for easier access to the internet, growth of Indian language content and technology over internet, then harnessing economies of scale in Indian language technologies, solutions, applications, data sets and AI models, enable cutting-edge research in IL technologies, evolutionary and revolutionary technologies. Then we look at another aspect, promote and facilitate indigenous intellectual property, IP যেটো আমি কও intellectual property. So হেতু promote কৰিব. Then encourage and enable and incentivize the transfer of technologies, that is TOT. Next, enable collaborations and partnership programs with national and international agencies, catalyzing collaborative research, commercialization awareness and capacity building. So these are some of the objectives of this scheme. Next, we see how it will be applied in real life. Application ki hobo here? Anubad, web service text translation, an innovative technology that seamlessly converts text from one language to another. Eta bhashar pora an eta bhalo ami oti sohoje real time basis ot anubad koribo parim ei app tur joriote. Then Chitranubad, video translation. Chitranubad is an AI-based open source platform to perform video translation for various Bharatiya languages. Bharatiya bhasha homoh video translate koribo pora jabo. Eta bhashar pora ami video banai dibo parim. Then Lekhanubad, document ami translate koribo parim oti sohoje document translation and digitalization across various Bharatiya languages, ensuring clear and accurate communication. Then Bhashini translation plugin, web translation plugin hoy eto ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰিব পৰা যাব effortlessly translate web page content. Then Bhashini WTMC, that is web translation management console. Then Bani Anubad, that is speech to speech translation. Eta speech পৰা এটা speech আমি translate কৰিব পাৰিম. ইয়াৰ পৰা প্লিমছত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আমি চাও. Question to এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে under which government initiative is the Bhashini project aligned? মানে Bhashini project to কোনে implement কৰি আছে? Answer to কি হ'ব? স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, Digital India, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrut and Make in India. এটো কোনটো মিশন আন্ডার Digital India mission, right?
ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ভাষিনী ডিভিজন DIBD যেটো মেইটিৰ আন্ডাৰত কাম কৰে ওকে মেইনছত ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন এটা অহাৰ চান্স আছে GS3 সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি টু এসপেক্ট then the digital India initiative aims to empower citizens and improve access to government services. How does the Bhahini project align with this goal and what role can it play in preserving India's diverse cultural knowledge in the digital age? 15 mark question hoy gotike apnaloke 250 words er bitorat likhibo jotno koribo. Aji দ্বিতীয়টো টপিক হৈছে one nation one time. কিয় নিউজত আছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ত্ৰিপুৰা has become the first state to sign an MOU with government of India to actually robo wait there was a technical error okay anyway so আজি topic to is Department of Consumer Affairs Government of India notifies draft legal metrology Indian Standard Time Rules 2025 to synchronize time across India so আগৰ যেটো আমাৰ নিউজ আছিল হে নিউজত আহাৰ কাৰণটো হৈছে যে ত্ৰিপুৰাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ভাহিনী মডেলটো এটা MOU সাইন কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে ওকে সো এই টপিকটো হৈছে one nation one time or uporot Department of Consumer Affairs Government of India notifies draft legal metrology Indian Standard Time Rules 2025 to synchronize time across India rules aims at one nation one time in the country ei jitu rule frame kora hoise etu legal metrology act 2009 or underot frame kora hoise ei rule keta karone public consultation bisora hoise February 14 tarikh loke public e teulukor advice dibo pare to January 15 tarikhe ei rule to সরকারে দিছে নেক্সট আমি চাও কি হয় এটো aiming towards one nation one time achieving precision in Indian Standard Time IST the Department of Consumer Affairs Government of India has undertaken a project in association with National Physical Laboratory NPL and India Space Research Organization ISRO to disseminate IST with millisecond to microsecond accuracy the project aims to create technology and infrastructure to disseminate IST from 5 legal metrology laboratories across India. মানে কি কৰিব বিচৰা হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনটো টাইমিং চলে IST Indian Standard Time যদিও এই IST টো আমি পাও এটো GPS ৰ দ্বাৰা হে পোৱা যায় বিভিন্ন ইন্টাৰনেট সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ টেলিকম সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ আদিয়ে GPS ৰ মাধ্যমেৰে এই IST ডাটাটো দিয়ে আমি স্মাৰ্ট ওয়াচত এটা টাইম দেখি আছো কম্পিউটাৰত টাইম দেখি আছো মোবাইলৰ টাইম দেখি আছো সো এইবোৰ GPS ৰ মাধ্যমেৰে বেছিভাগ হয় that is global positioning system কিন্তু আমাৰ যেটো গভৰ্নমেন্টৰ রুল হয় হেইমতে আমাৰ দেশী ওয়ে that is আমাৰ যেটো ইন্ডিজিনাস ওয়ে তাৰ দ্বাৰা হে ডাটাখিনি শো কৰিব লাগে যদিও সকলোৱে হেতু নামানে তো এতিয়া কি প্ল্যান কৰা হৈছে নাভিক যে নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন ইয়াৰ দ্বাৰা যেটো আমি ডাটা কালেক্ট কৰিম স্যাটেলাইটৰ মাধ্যমেৰে হেই ডাটাটো আমি ট্রান্সমিট কৰিম বিভিন্ন জাগাৰ মানুহলৈ তাৰ কাৰণে 5টা ল্যাবৰেটৰি বনোৱা হৈছে হেই 5টা ল্যাবৰেটৰি ক'ত আছে ফৰিদাবাদ that is in Haryana এটো মেইন সেন্টার হয় তারপৰা ডাটাটো আহমেদাবাদ বেঙ্গালুৰু উৰিষ্যাৰ ভুবনেশ্বৰ আৰু আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীত পঠিওৱা হ'ব সো গোটেই ৰিজনখিনি কভাৰ কৰাব তাৰ দ্বাৰা আৰু এটো মিলিসেকেন্ড টু মাইক্ৰোসেকেন্ড একুৰেট হ'ব ওকে সো কেনেকে হ'ব আমি নেক্সট স্লাইডত চাই আছো the proposed legal metrology Indian Standard Time Rules eto rule khini agote sailo ki koise aim to establish Indian Standard Time as the mandatory time reference across all sectors ensuring uniformity and precision hokule eto mani cholibo lagibo uniformity anibo bicharise based on UTC mane ki hoy coordinated universal time right আমার ইন্ডিয়া প্লাস 530 আওয়ার যে গ্রিনউইচ মিন টাইম আমি যেটো 00 বুলি ধৰো গ্রেট ব্রিটেনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় সো তাতকে আমি প্লাস 530 আওয়ার জোনত আছো রাইট অফসেট ইজ মেইনটেইনড বাই দা CSIR
ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবৰেটৰী বৰ্তমানৰ যেটো আমাৰ ৰেফাৰেন্স টাইম আছে হেতু কোনে মেইনটেইন কৰে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবৰেটৰী যেটো CSIR এর আন্ডাৰত কাম কৰে These rules mandate the synchronization of legal, administrative and commercial activities with IST prohibiting the use of alternative time reference আমি কোনো বেলেগ টাইম রেফারেন্স ইউজ নকৰো BST যেনেকৈ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম রাইট সো তেনেকুৱা কোনো স্ট্যান্ডার্ড টাইম আমি ইউজ নকৰো আমি কি টাইম ইউজ কৰো IST আমি GMT ইউজ নকৰো আনলেস এক্সপ্লিসিটলি পারমিট যদি কোনো রিসার্চ অর রিলেটেড কিবা অ্যাক্টিভিটিৰ কাৰণে পারমিট কৰা হয় GMT ইউজ কৰাৰ কাৰণে হেতু বেলেগ কথা বা স্পেসৰ কোনো এক্সপ্লোৰেশনৰ কাৰণে হেতু বেলেগ কথা হ'ব যদি পারমিট দিয়া হেতু বেলেগ কথা এনে আমি IST এ সচৰাচৰ ইউজ কৰো The adoption of reliable synchronization protocols such as network time protocol and precision time protocol by government offices and public institutions is required to ensure resilience, cybersecurity measures and alternative reference mechanisms are prescribed, enhancing reliability during cyber attacks or disruptions. Okay, I'm next slide চাও কেনেকে এই কামটো হ'ব So এইটো আমাৰ হাৰিয়ানা ৰিজন ইয়াত কি আছে আমাৰ ফৰিদাবাদ এখিনি কি হয় ফরিদাবাদ এখিনিত আমাৰ কি আছে এইখিনি ৰিজন যেটো আহমেদাবাদ গুজৰাটত আহমেদাবাদ okay then we'll see here বেংগালুৰু আৰু এইখিনিত আমাৰ কি আছে একচুয়ালি এইখিনি জায়গা ভুবনেশ্বৰ উড়িষ্যাৰ ভুবনেশ্বৰ আৰু আমাৰ গুৱাহাটী সো কি হ'ব যেটো নাভিক সিস্টেম আছে আমাৰ নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন হেতুৰ দ্বাৰা প্ৰিসাইজ স্যাটেলাইটৰ মাধ্যমেৰে IST মাধ্যমত এটা ডাটা কালেক্ট কৰা হ'ব এটমিক ক্লকৰ সহায়ত এটমিক ক্লকৰ বিষয়ে আমি চাম কি আছে এটমিক ক্লক যে ডাটা ৰিলিজ কৰিব এইখিনি এই সেন্টাৰবোৰলৈ শেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব okay this is the project So, navigation with Indian constellation will link National Physical Laboratory to provide the reference time. A lab in Faridabad, that is in Haryana, will receive the time from Navik. That is National, navigation with Indian constellation, which will be shared with the optic fiber. এই যে জায়গাখিনি মই দেখাইছিলো এই তার optic fiber দি যাব four other cities Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar and Guwahati with each having an atomic clock. আৰু এই জায়গাবিলাকত atomic clock এটা থাকিব atomic clock. Right atomic clock ইয়াৰ পৰা এটো মেইন সেন্টাৰ ইয়াৰ পৰা অপটিক ফাইবাৰৰ মাধ্যমেৰে এই জায়গা বিললৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম What is an atomic clock? An atomic clock is a clock known for its exceptional accuracy. It বহুত accurate হয় একদম 99.99% accurate and functions by utilizing specific resonance frequencies of atoms. কেনেকৈ কাম কৰে resonance frequencies of atoms আমি ইমান ফিজিক্সৰ ডিটেইলছত যাব নালাগে The extreme precision levels of the atomic clocks can be interpreted by the fact that they will use 1 second every 100 million years. 100 million মানে 1000 লাখ যেটো আমি 1 মিলিয়নৰ 10 লাখ তো 100 মিলিয়ন মানে 10 লাখ বছৰ 10 লাখ বছৰ মাত্ৰ 1 সেকেন্ডে হে ঘড়িটোৱে হেৰুৱাই মাত্ৰ so that is how much they are precise okay so এটো আছিল আমাৰ নিউজটো এটা সিম্পল কোয়েশ্চন The Indian standard time যেটো আমি বৰ্তমান ইউজ কৰি আছো is based on a time zone of which location in India longitude to কোনটো সিটিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে খুদা হৈছে নিউ দিল্লী মুম্বাই এলাহাবাদ আৰু কলকাতা আপোনালোকে জানে নিশ্চয় জানে আনসাৰটো the correct answer is এলাহাবাদ right 82.5 ডিগ্ৰী যেটো লংগিটিউড আছে তাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে so মেইনছ পৰা ইয়াৰ কোৱেশ্চন থাকিব পাৰে one nation one time কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে যে ডিসকাস the potential benefits and challenges of implementing the one nation one time policy in India how would it impact economic social and administrative functioning 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন 250 অৰ্ডছৰ ভিতৰত লিখিব যত্ন কৰিব আজি তৃতীয়টো টপিক হৈছে যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৰিসেন্টলি মানি ইনফিউজ কৰিছে লিকুইডিটি মানে পইচা বজাৰত ইনফিউজ কৰিছে আমি ইনজেকশন দিও তো তেনেকুৱা ইনজেক্ট কৰিছে কিয় কৰিছে কিয়নো देयर इज अ লিকুইডিটি ক্ৰাঞ্চ ইন দা মাৰ্কেট তো বেংকৰ হাতত টকা নাই देयर इज ৰিপৰ্ট দ্যাট 3 ট্ৰিলিয়ন रुपीस ইন ডেফিসিট মোডত আছে আমাৰ বেংকিং সিস্টেমটো তো তাৰ কাৰণে তিনটা স্টেপ লৈছে কি স্টেপ আমি চাও OMO purchase actions of government of India securities for an aggregate amount of 60,000 crore OMO means
ওপেন মার্কেট অপারেশন কি কৰিব ইয়াত যে RBI এ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি বাই কৰিব RBI এ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি বাই কৰিব টোটাল 60000 কৰোৰ টকাৰ তিনটা ইনস্টলমেন্টত 20000 20000 20000 কে এটো কেতিয়া হ'ব জানুৱাৰী 30 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী 13 তাৰিখে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে ওকে নেক্সট স্টেপ টু কি লৈছে যে 56 ডে ভেৰিয়েবল ৰেট ৰেপো ভিআৰআৰ অকশন হ'ব যেটো ফেব্ৰুৱাৰী 7 তাৰিখে সো এট কিমান টকাৰ ভেৰিয়েবল ৰেট ৰেপো কৰিব 50000 crore rupeesৰ আৰু USD INR বাই সেল স্ৱাপ ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেটত কৰিব এটো টেনিয়ৰ টু হ'ব 6 মাহৰ এটো জানুৱাৰী 31 তাৰিখ কৰিব এই তিনটা মেজাৰৰ দ্বাৰা 1.5 ট্ৰিলিয়ন rupees ব্যাংকিং সিস্টেমত ইনফিউজ কৰা হ'ব সো দ্যাটস এ গুড নিউজ আৰু যাৰ বাবে আমি যদি চাও স্টক মার্কেট এতিয়া রাইজ হৈ আছে যোৱা এক সপ্তাহত যিমান ব্লাড বাথ চলি আছিল স্টক মার্কেটত কিমান লাখ লাখ কোটি টকা ইনভেস্টৰক লস হৈছে এতিয়া অলপ ওপৰৰ পিনে গৈ আছে আমি সাম আমাৰ বাজেটত কি আহে বাজেটত কি উল্লেখ কৰা থাকে ফিস্কাল পলিচিবোৰ আৰু মনিটাৰী পলিচি মিটিংও হ'ব গৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰী 5 ৰ পৰা 7 তাৰিখ লৈকে আৰু সেই 7 তাৰিখ টুতে ভেৰিয়েবল ৰেট ৰেপো কৰিব বুলি কোৱা হৈছে তো এটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে যেটো ৰেপো ৰেট আছে ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চনৰ পৰা চেঞ্জ কৰা নাই ৰেপো ৰেট বৰ্তমান কিমানত আছে 6.5% 6.5% আছে সো হেতু কমাই দিব বুলি আমি ক'ব পাৰো এটা সো দিস ওয়াজ দা নিউজ সো আমি আইডিয়াবোৰ বুজি পাব লাগে যে RBI কেনেকা ধৰণৰ স্টেপ লয় লিকুইডিটি মেনেজ কৰাৰ কাৰণে ইনফ্লেশন মেনেজ কৰাৰ কাৰণে ৰাইট সো এটা প্ৰিমিয়ামৰ পৰা কোৱেশ্চন What is the primary objective of RBI's action of buying foreign currency, that is dollars, in the foreign exchange market? Foreign exchange market or RBI dollar কিনাৰ মেইন কাৰণটো কি আপোনালোকে এনসাৰটো দিব যত্ন কৰক to control inflation, to stabilize the exchange rate of the Indian rupee, to encourage exports, to increase fiscal deficit. The correct answer is to stabilize the exchange rate of the Indian rupee. Right? RBI ডলার কেতিয়া বাই কৰে যেতিয়া দেখে যে রুপিৰ ভ্যালুটো এপ্রিশিয়েট হৈ আছে ডিপ্রিশিয়েট নহয় এপ্রিশিয়েট যে রুপিৰ ভ্যালুটো এতিয়া কিমান আছে 86 ৰ ওচৰ আছে যদি 82 লৈকে আহি যায় আমি কি বুলি কম এটো রুপি এপ্রিশিয়েট হৈছে আৰু যদি রুপি এপ্রিশিয়েট হৈ যায় তাৰো এটা কিন্তু নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট পৰে কাৰ ওপৰত এক্সপোৰ্টাৰ বিলাকৰ ওপৰত যোনে বস্তুবিলাক ৰপ্তানি কৰে তো হিয়তৰ ভ্যালুটো কমি যাব সো সেই কাৰণে কি কৰে RBI বজাৰৰ পৰা ডলাৰ কিনি লয় ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেটত সো দ্যাট ইজ দা থিং এটো আল্টিমেট কাৰণটো হয় যে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেটটো মেনেজমেন্ট কৰা okay prelims or salu ami mains of sao liquidity management is a critical function of the Reserve Bank of India in maintaining economic stability. Discuss the various tools and strategies employed by the RBI to manage liquidity in the economy. Also analyze the challenges and implications of such liquidity management on inflation, interest and economic growth. 15 mark question hoy 250 or so bhitor apnaloke answer to likhibo. Okay, আজিৰ লাস্ট টপিক হৈছে এনুৱেল সাৰ্ভে অফ এডুকেশ্যন ৰিপোৰ্ট আমাৰ যেটো প্ৰতি বছৰে এটা ৰিপোৰ্ট আহে যে আমাৰ এডুকেশ্যন সেক্টৰত কিমান কোনে এনৰোলমেন্ট হৈছে সো তাৰ ওপৰত এই নিউজটো আমি চাও স্লাইডত মই উল্লেখ কৰিছো The annual status of education report is a nationwide rural household survey that reached 6,49,491 children in 17,997 villages across 605 rural districts in India. এটো কোনে কৰে এটা NGO আছে নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গানাইজেচন প্ৰথম তে হেতু সাৰ্ভে কৰে এটো 2011 চনৰ সেন্সাসৰ ভিত্তিত 2011 চনৰ সেন্সাসৰ ভিত্তিত প্ৰতিটো ডিস্ট্ৰিক্টতে ইন ইচ ডিস্ট্ৰিক্ট 20 টা মান ভিলেজ অৰ পৰা চুজ কৰা হয় 20,000 ৰ ওপৰত হাউসহোল্ড ওকে সো তেনেকুৱা এই ৰিপৰ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে আমাৰ মেইন কাৰণটো হয় আমি চাও ইয়াত কি ডাটা আহে যে ক্লাস 3 পাৰ্চেন্টেজ অফ চিলড্ৰেন ৰিডিং এট ক্লাস 2 লেভেল ক্লাস 3 পঢ়ি থকা কিমান শিশুৱে ক্লাস 2 লেভেলৰ কিতাপবোৰ পঢ়িব পাৰিছে তাৰ ডাটা চাও 2018 চনত আছিল 20.9 প্ৰি কোভিড লেভেল 2022 তাত ডিক্ৰিজ হৈ গৈছিল আপুনি চাব পাৰে বহুত কমি গৈছিল 2026 ত হেতু ইনক্ৰিজ হৈ আছে এতিয়া তো এটা আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ এটা দেন ক্লাস 5 ৰ লৰা ছোৱালীবোৰে ক্লাস 2 লেভেলৰ কিতাপ পঢ়িব পাৰে নে নাই হেতু যদি চাও আমি 2018 44.2% মানে 100 জনৰ ভিতৰত 44 জনে কৰিব পাৰিছিল 2022 ত এই কোভিড লেভেলৰ কাৰণে
কি হৈছিল কোভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে স্কুলবোৰ বন্ধ হৈ গৈছিলে তো ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ ওপৰত বেয়াকৈ নেগেটিভ এটা প্ৰভাৱ পৰিছিলে সেইকাৰণে ডাটাত আমি চাব পাৰোঁ 38.5% ডিক্ৰিজ হৈছিলে কিন্তু 2024 যিটো ৰিপৰ্ট আহিছে তাত 44.8%লৈ ইনক্ৰিজ হৈছে সো দ্যাটস এ গুড নিউজ ফৰ আছ ৰাইট সো কিয় হৈছে তাৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টক একনলেজ কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক ষ্টেপ লৈছে নিপুণ ভাৰত ষ্টেপ লৈছে পোষণ অভিযান মিড ডে মিল স্কিম ৰাইট সো বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপবোৰৰ কাৰণে বহুত সহায়ক হৈছে আমি চাওঁ গভৰ্ণমেণ্টছ এম্বিচিয়াছ নিপুণ ভাৰত মিছন নিপুণ ভাৰতৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিডিং উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমেৰিচি যিটোক আমি FLN বুলিও কোৱা হয় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আণ্ডাৰত যে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰিচি সো পঢ়িব পাৰে নে নাই আৰু বেসিক এৰিথমেটিক বিলাক প্লাস মাইনাস ডিভাইড ইনটু হেবুৰ কৰিব পাৰে নে নাই সো লঞ্চড ইন 2021 ইজ এক্সপেক্টেড টু বি দা ৰিজন বিহাইণ্ড দিস ট্ৰানজিশনাল শিফট ইয়াৰ উপৰি যেটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান লঞ্চ কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে তাৰ আণ্ডাৰতো অলমোস্ট 9000 crore এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত খৰচ কৰা হৈছিল যাৰ দ্বাৰা টিচাৰবোৰক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল এডভান্সড লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলবোৰ ষ্টুডেণ্টক প্ৰভাইড কৰা হৈছিল তো হেইবোৰ কাৰণতো আমি এই শিফটটো দেখা পাইছো দা অবজেক্টিভ অফ দিস মিশন ইজ টু এনশিওর দ্যাট অল চিলড্ৰেন আর এবল টু এচিভ গ্ৰেড লেভেল ৰিডিং যিটো গ্ৰেডত পঢ়ি আছে সেই গ্ৰেডৰ পঢ়াবোৰ এটলিষ্ট মানে পঢ়িব পৰা হ'ব লাগে এণ্ড নিউমেৰিচি স্কিলছ বেসিক ম্যাথ যেটো আমি প্লাস মাইনাস হেবুৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগে ষ্টুডেণ্টবোৰে বাই দ্য এণ্ড অফ গ্ৰেড 2 দ্য ফোকাস ইজ এভিডেন্ট ইন দ্য পলিচিজ গাইডলাইনছ হুইচ স্টেটস আমি যদি পলিচিটো চাও তাত কি উল্লেখ কৰা থাকে যে আৱাৰ হাইয়েষ্ট প্ৰায়োৰিটি মাস্ট বি টু এচিভ ইউনিভাৰ্সাল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰিচি FLN আমি ইউনিভাৰ্সাল মানে 100% আমি এচিভ কৰিব বিচাৰিছো টাৰ্গেটটো ইন প্ৰাইমেৰী স্কুল এণ্ড বিয়ন্ড বাই 2026-27 আমি এই ডেটটো মনত ৰাখিব লাগে ইয়াৰটো কিমান লৈকে আমি এটো এচিভ কৰিব বিচাৰিছো 2026-27 ৰ ভিতৰত ওকে মেইনছৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে দা AACR that is annual status of education report is a critical tool for assessing the state of education in rural India. Discuss the key findings of the AACR report in recent years and analyze its role in shaping education policy in India. So, এই রিপোর্টটোৱে কেনেকৈ পলিসি ফৰ্মুলেট কৰাত সহায় কৰে then what are the challenges associated with the implementation of the findings যিখিনি ফাইন্ডিং পালো আমি চাইছো যে 50% আমি এচিভ কৰিব পৰা নাই তো আমি যদি ইউনিভাৰ্সাল স্ট্যাটাস এচিভ কৰিব টাৰ্গেট এটো কৰোতে আৰু কিমান আমাৰ কষ্ট কৰিব লাগিব আমি কি কাম কৰিব লাগে আৰু হাউ ক্যান দিস বি এড্ৰেছড আৰু কি লুপ হোল আছে কি চ্যালেঞ্জেস আছে আমি হেবোৰ এড্ৰেছ কৰিবৰ কিছুমান মেজাৰ উল্লেখ কৰিব লাগে আজি এইকেইটা টপিকে মই পিক কৰিছিলো আপোনালোকে যদি সেশনটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক দা সেশন এন্ড ডু কমেন্ট এন্ড টেল আস হাউ ইউ হ্যাভ লাইকড or not okay thank you